संपत्तिर अधिकार होइछि किंतु गोटाए कथा ही असुविधा अछि भाईटी केबे भी मानु नाही आवश्यकता ग्रहण कर आपण जदि चेष्टा करते केमिति भगवान डाकते तो भाईटी परिवर्तन हो जाते। ये कथा को लक्ष्य करी बारंबार कहला परे महाराज कहउचंती गोटाए काम करिवे ताको टिके डकात मो संगर दुई पद कथा ही चली जे जेतेबेले ए कथा कहउचंती से कहले आगे जेते डाकिले मते से सुनु नाहंती आउ कबाट केडी मारी घर भीतर अछि। महाराज कहले मते से घरटा देखै घरटा को देखै दैछंती से कबाट बाड़ेबार लागिले महाराज जेते बारंबार कबाट बाड़ुचंती हरे कृष्ण नाम को नाम रटन करुचंती सी आउ कबाट खोलिबार समय कहले देखंतु जदि कबाट न खोले कबाट को उपाड़ी दे चली विरक्त होगी सान भाई जनक खोली कबाट खोलिकी बाहर को आसला परे विरक्त भाव में कहते कौन है कौन कहबार अच्छी कहतु महाराज कहले आश्चर्य कथा तुम घरे सत्संग होउची भगवान को नाम कीर्तन होउची तथापि तुम कबाट देकी अच्छ भितर ये की कथा से कहले आज्ञा मते सत्संग भल ना लागु ना भगवान को नाम स्मरण कले विरक्त भाव आसुची से बारंबार कहला सत्वे हौ ठीक अछि मु तो आज चली जाउची किंतु तुम्हें गोटे काम कर भगवान को नाम को स्मरण कर कहले मु केबे करिवि ना कहले गोटिए पद कहतु जदि अधिक किछि कहबार नाही राधे राधे कहतु से बारंबार जेतबे कहिचंदी मध्य से कहले मु कहिबि नाही से ताकर हाथटा को पछपटु धरिले पड़ी जाउतले समय हाथटा को पछपटु धरदेले पछपटु को एमिति बुलेई धर दैछंती जबरदस्त बारंबार कहला परे मध्य कहले मु कहिबि नाही महाराज कोन करचंती अन्य प्रभाव से कहले कौन तुम्हें कहब नहीं से कहले तुम्हें जहाँ कहूच मुझे कह काले नाम को रटन कर कहू कहू काले राधे कहीदेवे ये कथा को कहले ना जिते कर हाथटा को भल भाव में मोड़ीदे पछपट को नहीं जो भिडिकी धरी कहले कहले छाड़ी ना आहरी मोड़बार लगी विरक्त होकर कहले राधे राधे हौ छाड़ राधे कहले किंतु इच्छा नहीं अनिच्छा सत्वे राधे कहले से कहले मोर काम हो गला कहीं जानी जो सन्थ लगिले से काम लगे देखिए ये नाम को स्मरण कला कहले गोटे बाबू गोटे कथा को रक्षा कर जदि कि नामर कौन जो दुई पद कहल तार यदि प्रतिकार किए कौन मागे तापाई केबे दब नहीं ये कथा समय अनुसार चली जाइए किछि दिनर समय व्यतिक्रम होला परे दिनकर घटना कह होइछि गोटे एक्सीडेंट रे प्राणटी चली जाइछि प्राण चली गला परे जाई पहुंचती जमपुर रे जेते बेले देखुछन्ति चित्रगुप्त पांजी खोलिकी जीवन सारा विभिन्न प्रकार अनावश्यक कार्य आवश्यकतार परिपूर्ण कहले या तो कठोर दंड मिलवा कथा चित्रगुप्त कहले गोटाए काम करंतु या नहीं शुकर जन्म ग्रहण कर आदेश देला बेले काल नहीं जाउची मन नजर पड़गला कहले टिके रुहंतु ये जीवन में केते बेले भी धर्म करना किंतु जड़े सन्थक कथा राधा नाम को स्मरण कर आश्चर्य ठीक अच्छे से बाहुड़ा या प्रतिकार कौन पचारे आम तो कहीपर हे धर्म राजा जमा आपण कहतु राजा कहते कृष्ण नाम तो समस्ते कर राम नाम कर ये सब प्रत्येक नाम कथा कर राधा नाम महत्व कौन राधा नाम करने द्वारा कौन लाभ हम मु तो या विषय किसी जानी ना
ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ଏ କଥାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦବ କିଏ? ପଚାରିଲେ ଜୀବକୁ ଯେ ତୁମେ କୁହ ଏ ରାଧାର ନାମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହ? ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହିଁ। କାହିଁକି? ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସନ୍ଥଙ୍କର କଥା, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ମାଗିବ ନାହିଁ। ସ୍ମରଣ କଲେ ଧର୍ମରାଜା ନାରଦ ମହର୍ଷି। କାହିଁକି ନା ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ, ନାମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନାରେ କହିପାରିବେ ନାରଦ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? କହିଲେ ନାରଦ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ରାଧା ବୋଲି ଦୁଇଟି ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ନାମ ବଦଳରେ ୟାଙ୍କର କି ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର? ୟାଙ୍କର ଗତି କୋଉଠିକି ହବ? ନାରଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ଧର୍ମରାଜା, ମୁଁ ତ ନାମ ସିନା କରେ, ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଏ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ମୁଁ ୟା ଭିତରେ କିଛି କହିପାରିବି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଚିନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ତେ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ରାଧା ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଏ ଜୀବ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ମୁଁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟାଏ ପାଲିକି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏ ଜୀବକୁ ବସେଇଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନାରଦ ମହର୍ଷି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯମ ସେ ପାଲିକି ବୋହିକି ନେଇକିରି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଲିକିରି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବ୍ରହ୍ମାଦେବ କ'ଣ କଲେ? ଠିଆ ହେଇକି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମନା କରୁଛନ୍ତି, ରୁହନ୍ତୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ଇଏ ଜଣେ ମହାନ ପାପୀ, ୟାକୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପାପୀ କେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆସେ କି? ପୁଣି ନାରଦ ମହର୍ଷି ଭଳି ପାଲିକି ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କର କିଏ ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ପାପ କରିଛି ଜୀବନରେ, ଆର ପାପର ଶେଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରିଛି କ'ଣ? ରାଧା ନାମକ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ କରିଛି। ଏ ଭାବନାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ୟାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ କଥା ବୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ ନାମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ରାଧା ନାମର ମୁଁ ୟାକୁ ବି ବୁଝି ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ନାମ ସବୁଠାରୁ ତ ଜାଣନ୍ତି ମହାଦେବ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅହର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଗୋଟାଏ ପଟେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଯିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ବ୍ରହ୍ମା ବି କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ଗୋଟାଏ ପାଲିଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଟୁ ଧରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ ପଟେ, ନାରଦ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯମ, ତିନି ଜଣ ଧରିକି ପାଲିକି ବାହାରେ ନେଲେ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୈଳାସ ଭବନ। ଯେତେବେଳେ କୈଳାସ ଭବନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମହାଦେବ କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରଂ।
ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କୈଳାସପୁରରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାଦେବ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ଲୋକ ଯାକୁ ତୁମେ ପାଲିକିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବ ନେଇକିରି ଆସିଛ। ହଠାତ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜଣେ ମହାପାପୀ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟାଏ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କହିଲେ କ'ଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛି? ନା ରାଧା ବୋଲି ଦୁଇଟି ନାମ ଅକ୍ଷରକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କହିଲେ ମୁଁ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା, ମୋତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେଠି ସେ ପାପୀকে ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ଟାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛୁ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ରାଧା ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବ କ'ଣ ଭାବ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଜାଗାର ଗତି କୋଉଠିକି ହବ। ଏ ସମୟରେ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ନାମ କରିବା ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ନାମର ମହତ୍ଵ ଏଇ ବର୍ଷ ବୁଝିନି। କ'ଣ କରାଯିବ? କହିଲେ ଯାହାର ନାମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିକୁଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜେଶ୍ୱରୀ ମା ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ନାମର ମହତ୍ଵ ହୁଏତ ସେ କହିପାରନ୍ତି। ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାଦେବ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯମ, ନାରଦ, ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ସେ ପାଲିଙ୍କର ଚାରି ପାଖକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଲିକି କିଛି ଥୋଇ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। କହିଲେ କାରଣ କ'ଣ? ସେ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ? ନା ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଇଏ ରାଧା ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଧା ପୁଣି ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଗତିକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କହିଲେ ଓହୋ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିକି ସର୍ଜନା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଗୀତା ଭାଗବତର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଏ ସାଧାରଣ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନ, ଗୋଟାଏ ପାଲିକିରେ ନେଇକିରି ଆସିଛ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିନାହୁଁ ତ ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ। କହିଲେ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଯଦନ ଭାସୟତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କନ ପାବକଃ ଯଦଗତ୍ୱାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମଂ ପରମଂ ମମ। କିଏ ଆସିବ ମୋର ଧାମକୁ? ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, କେହି ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଥରେ ଆସିଲେ ଆଉ ବାହୁଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ। ଏ ନାମର ମହତ୍ଵ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆରେ ଥରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ନାମର ମହାତ୍ମା ଏମିତି ହୁଏ, ଏ ତ ଆଗରେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରାଧା ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜେ ନ ଆସି ଶିବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା, ଯମ ଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଲିକିରେ ବସେଇ ଆଣିକି ମୋ ଉପରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ତାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି, ଇଏ ମହତ୍ଵକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମେ ଭାବିପାରୁନ, ତାକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯା। ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ भगवान